مولا علی علیہ السلام کے پاس اتنی لشکر ہے کہ وہ جنگ کر کے جنگ جیت سکتا ہے اور اس نے جیتا ہے۔ معاویہ نے قرآن اٹھا کے جنگ کو رکوایا۔ جب اتنا لشکر مولا کے پاس تھا کیسے وہ قرآن کو نہیں دیتے؟ صحیح ہے۔ یہ پھر تو قرآن کو تو اصل میں پھر یہی ہوگا کہ امت اس سے محروم ہو گیا۔ ارے امت نہیں محروم، آپ خود کو محروم نہ کریں نا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے خود کو محروم نہ کریں۔ آپ سمجھ گیا ہے ظاہر اس لیے نہیں کیا، ظاہر کرنا سے تو لوگوں نے اب یہی کہنا تھا کہ اب یہ علی نے جو ہے قرآن پیش کیا۔ ہاں جی سوال پیدا نہیں ہے چلو جی۔ ہاں ارے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے، اب آپ کہہ رہے کہ لوگ نہیں مانتے۔ اس طرح لوگ ساتھ اس طرح ساتھ نہیں تھے نا، وہ ساتھ ہونے کے یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان کو آپ نیا قرآن دے دے تو وہ تھوڑی مانتے، وہ تو کہ یہ نیا شد لایا کہہ کر وہ اس سے جنگ لڑنا تھا نا۔ یہ سوال پیدا نہیں وہ مانے پیش کیا یا نہیں پیش کیا؟ خلفاء کے اس تسلسل سے مانتے ہوئے آ رہے، خلفاء کو بہت بڑا سب کچھ مانتے ہیں تھے لوگ، تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ مولا علی کے جو لشکر میں جتنے لوگ تھے وہ پچھلے خلفاء کے ماننے والے تھے نا، اکثریت سب وہی تھے، تو اب یہ خلفاء کی مخالفت میں قرآن پیش کریں گے تو وہ کیسے مانتا؟ خلفاء نے جو جمع کیا وہی قرآن پڑھ رہے ہیں آج آپ۔ ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں معصومین کا یہ فرمان ہے نا کہ جو جتنے قرآن تم کامل نہیں ہے نا۔ یار ابھی ہم بیٹھ جاتے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں۔ یہ خلفاء دیا سو قرآن پڑھ بھائی ابھی امام مہدی کے انتظار میں آپ بیٹھیں گے تو وہ ابھی اس میں سے مثال چند ہی باتیں آپ کو ظاہر نہیں ہو رہے نا، اس سے زیادہ تر تو اسی قرآن میں ہے نا۔ ابھی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قرآن میں واضح دکھاؤ، واضح دیکھنا ہے تو وہ پیش کرو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ناظرین کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو نص چاہیے۔ ارے میں نے امامت کی بات کی ہے نہیں کی، میں نے نص کی بات کی ہے نہیں کی ہے، میں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں کہا ہے کہ اس قرآن کی میں نے نازل کیا اور اس کا ذمہ میں نے لیا ہے، تو وہ کون سی قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ کا ذمہ لیا ہے نا، وہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کا لیا ہوتا تو غیر معصوم خلفاء کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا، ذمہ لیا ہوتا تو وہ مولا کے ہاتھوں جو اصل قرآن تھا اس کو ماننا تھا، اس کا گارنٹی تھا، تو اس قرآن کا گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں اس قرآن میں کمی ہونے کا ہم قائل ہے نا، اس قرآن میں جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس میں کمی ہوا ہے، اس کے 114 صورتیں ہیں، 120 صورتیں ہو سکتا تھا لیکن 114 تو صحیح ہے، 120 ہونا تھا وہ باقاعدہ نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بات عقل مولوی نے ہمارے کو یہی ذہن میں ڈال دیا ہے کہ ارے بھائی یہ دیکھو عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرتا نا کہ مولا علی علیہ السلام جو اتنا بڑا فریضے سے اتنی بڑی نعمت سے کیسے امت کو محروم رکھیں گے، کیسے محروم رکھیں گے، یہ عقل سے باہر ہے۔ امت نے خود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گیا تو بچڑے کی پوجا شروع کیا، تو آج امت نے یہی کیا نا، امت نے خود جب قرآن اہل بیت کے در کو چھوڑ کے خلفاء کے پیچھے چلے گئے تو امت نے خود محروم کیا، تو آج کس طرح تو علی تو اہل بیت نے تو ہمیں بچڑے والوں کو ڈائریکٹ اللہ کے توحید کے بارے میں بات تھوڑی مانے گا۔ اہل بیت نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا، اس نے تو اہل بیت نے تو کہیں بھی ہمیں یہ نہیں کہا ہے نا، اسی لیے تو اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت نے یہی چیزیں بتائی ہے تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا، ہم نے کہا سے ہم اہل بیت کے دین والے نے وہیں سے دیکھ کے سن کے سمجھ کے ہم آپ کو بات کر رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے یہ سارا باتیں، نہیں یہ اہل بیت کی باتیں نہیں ہے نا۔ آپ خلفاء والی کردار ادا کر رہا ہے، خلفاء کی
किताबों पे खुलफा तो उस हम टाइम लोग अहले चले बैत वाले गए हैं, खुलफ आप दर वाले हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देख ना, मसला सारा यहीं पे है अभी। खुलफा तो सारा चले गए, अब कैसे यार अहले बैत पर कैसे हम इल्ज़ाम लगा सकते तो नऊज़ुबिल्लाह कि हमारा कसूर क्या है। हमारे पास न इमाम मौजूद है न कुरान मौजूद है, हम क्या करें, हम क्यों जहन्नम जाएंगे। हाँ बोले ना आरिफ भाई, हमारा कसूर क्या है? तमाम किया है। नहीं अब हुज्जत कहाँ तमाम करने के बाद नहीं, कहाँ हम पर हुज्जत कहाँ तमाम हुआ है, हुज्जत हम पर तमाम कहाँ हुआ है बताइए। सलाम करता हूँ, आप लोग सुनो जरा। एक से नहीं, एक से करना। पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे पास है नहीं है, कुरान हमारे पास है नहीं है, कोई हुज्जत हमारे पास नहीं है। हुज्जत या क़यामत के करीब जो लोग होंगे हज़रत ईसा के दौर पर उस पर तमाम होंगी, या जो पिछले जो लोग थे उस पर तमाम हुए। ये जो 12 साढ़े 1200 साल के बीच में जो उम्मत थे उस पर कुछ भी तमाम नहीं हुआ है। हाँ कहाँ हुआ है बताएं, ना इमाम है ना कुरान है, हुज्जत कहाँ तमाम हुआ है? हुज्जत तमाम इस तरह हुआ है, हर दौर में इमाम आए हैं, इमामों को शहीद किया है, उम्मत ने नहीं माना है। 11 के 11 आइमा शहीद हुआ है, 12वां इमाम को अभी पर्दे गैब में अल्लाह ने उठाया है। तो हम पर तो तमाम हुज्जत नहीं तो है ना। तमाम हर दौर में हुआ, अभी इस दौर में हम आपको यही हम दावत फिक्र दे रहा है कि हमारे 11 आइमा को मजलूमाना तरीके से शहीद किया। अच्छा, कुरान में जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ये हमारे पैगम्बर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम चूंकि शियों के राफिजों की मुखालफत करना है, लिहाजा हम जानबूझ के पाँव डोल डालना है, हालांकि कुरान में अरे साबित है भाई, मसा का। अरे भाई डॉक्टर साहब ने जो बात कही बहुत बेहतरीन बात कही कि इस पर मुसलमान अमल करते कि नहीं, तो बिल्कुल हम तो कुछ आयातों पर भी अमल नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये अमल करने का ये सवाल हमसे अल्लाह करेंगे। इंसान का अपना अपना अमाल है, हर इंसान अपने अपने कब्र में जाएंगे और अल्लाह हर इंसान से अपना ही अमाल के सवाल करेंगे, और उसके मुताबिक अगर वो जज़ा का हकदार होगा तो जज़ा देंगे, सज़ा का होगा तो सज़ा देंगे। यहाँ पर मसला है कुरान का, तो जो कुरान को मुकम्मल नहीं मानते हमारे पास क्या है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अब मुझे ये बताओ, कुरान को बंदा मुकम्मल न माने, इसमें कमी होने का कायल हो, तो इस पर जो आप लोग कुफर के फतवा लगाते हैं डंगर मौलवी सारे, ये क्या दलील है आप लोगों के पास? ये मेरे पास दलील है कि जो अल्लाह का उसने नाजिल किया मत तो उसको कैसे छुपा सकते हैं, उनकी औकात ही नहीं है कि उम्मत उसको छुपा दे। पर अमल नहीं करते वो उसको देखें कुरान में वाज़िह मुहक्कम आयत होने के अल्लाह बावजूद अकबर, उस पर अमल अल्लाह ने कुरान में जो बातें हैं उस पर आप लोग अमल नहीं करते, वहाँ अल्लाह ने नहीं लगेगा। अल्लाह ने कहा है नमाज को कायम करो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज करो, ये क्या है, फ़र्ज़ है। नहीं एक सेकंड ना, अरे भाई ठप्पा लगा रहा है। अरे मेरी बात तो सुने ना, अब अल्लाह ने कहा है कि नमाज आप पर फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ठीक है। हाँ, नमाज में अरे बात तो सुनो ना यार, अरे भाई एक तो मुझे बात मुकम्मल करने दे। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज फ़र्ज़ किया। अब एक शख्स हो, सबसे पहला मैं 5 टाइम नमाज पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नमाज को मानता ही नहीं हूँ, नमाज है ही नहीं, तो क्या मैं मुसलमान बचूँगा? अगर मैं हज करने का वसाइल रखता हूँ और मैं ना करूँ तो मैं गुनाहगार हूँ, अगर इनकार कर दूँ तो मैं काफिर हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करें। अमल करना और न करना ये अल्लाह का सवाल है, अल्लाह हर बंदे से करेंगे। इनकार करना कुफ्र है। जी बोलिए अब।